Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Oğlu Allah Ta'ala'a çeksiz maqtoolor, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam dualar bolsun. Bugün bizdin temabız adep, ahlak, insandın körkü. Allah Ta'ala yer yüzünde bardık mahluktardı jaratıp, anın içinde insandı yer yüzüne halife kılıp, bardık mahluktardı insanga baş işi kılıp koydu. İnsandın başka canlıklardan ayırması anın akılında, kolk münözünde, adep ahlakında, asıl sapatlarında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnnemâ bu'ithtu liutammime mekârimel ahlak. Elbette men ulu körküm kulk münözdü toluqtoo üçün jiberildim dep öz hadisinde aytıp öttü. Mına uşul kulk münöz insandın asıl sapattары eken. Allah Taala uşul Peygamberimizдің ulu kulk münöz esi ekendigin öz ayatında inneke ve inneke la'ala huluqin azim. Elbette sen körküm ulu adep ahlak tuğsun dep Allah Taala Peygamberimizdi mına şintip sıpattadı. Din bul kulk, жақшы kulk münöz. Dindin maksatların biri dağı ad-dinu husnul huluk. Peygamberimiz hadisinde aytkanday, din bul жақшы kulk münözdü üyrötүү, insanlarga adep ahlakты üyrötүү. Peygamberimiz eger özü kulk münözdүү bolbogондо men adep ahlakты толуктоо үчүн жиберилдим дебес эле. Ошондуктан Peygamberimizden biz örnek alışыбыз керек. Ушул улуу örnöktөрү bizge Ayşenебиз риваят кылгандай, Peygamberдин kulk münözü bu Kur'an ele demekçi. Ошол Kur'anды bizge түшүрүп, Kur'anды amal kılıp bizge жашоосунда көрсөтүp örnek bolup ketти. Mına biz ошондон улуу örnöktөрдү Peygamberimizden alışыбыз керек экен. Peygamberimizden бактысыздык, жагымсыз нерселердин башаты эмне деп сурашканда, бул жаман адеп аhlak dedi. Бардык инсан жашоосуна бактысыздык алып келген бул жаман адеп аhlak экен. Peygamberimizin da bir hadisine toktala turgan bolsok, ittaqillâhe haythuma kunta ve atbi'is seyyiatel hasenete tamhuha ve haliqin nasa bi huluqin hasenin. Qaysı jerde bolbogun Allah'dan korkun. Egerde bir günөө iş, jaman iş kılgan bolsoň, anın arkasынан жақшылык iş anı ketirip dursun. Jana insanlar menen muamele kılganda koz, körküm adep ahlagың menen muamele kılgın dep Peygamberimiz bizge nasihatın aytıp ketti. Mına ошондуктан biz bir gana ibadatlarda namaz, orozo buz menen gana çektelbestен mına ошол insanlar menen, koom menen bolgon muamelede dagы жақшы adep ahlagыбыз menen örnek boluşubuz kerek ekendigin hadisten düşünsök bolot. Tabi Peygamber'in başka bir hadisinde dinu al-muamele, din bol muamele, insanlar menen muamele, muameleni oňdoo, muameleni tüzdөө degendi bildiret. Uşul namaz, orozo menen çektelbey dep aytıp ötüp kettik. Uşul tuurasında Peygamberimizge bir sahaba gelip bir ayal jönündө aytты. Al gündüzü orozo tutat al ayal, keçinde nafil ibadatlar menen alek bolot, tahajjud namazdарын okuyup durop, al tili münözü naçar, tili menen koşnalarına ziyan jetkizet dedi. Ошондо Peygamberimiz aytты, anın hiç kanday ibadatlarında жақшылык жок, al tozok tozoktun koomunан деп aytты. Mundayça aytkanda, ошол орозо тутканы менен, ибадат кылганы менен ал адамдарга зыян жеткизип атат. Tili менен зыян жеткизип атат.
тили менен азар берип аткандыгынан, ошо жакшы мамиледе болгондуктан, жаман кулк мүнөз ээси болгондуктан аны тозоктун коомунан деп айтты. Пайгамбарыбыздын да бир хадисинде чыныгы момун мусулман колунан жана тилинен зыян жетпеген деп бекеринен бизге насаат айтпаган чыгар. Дагы бир хадисинде акыйкатта Алла Таала ушул динди өзү үчүн тандады жана диндеги жалгыз гана жоомарттык менен жана сонун адеп ахлак жарашары тууралуу айтты. Эки нерсени. Ошондуктан көңүл буруңуздар, дароо мына ушул эки нерсени жоомарттык менен сонун адеп ахлакты диниңер менен кооздогула деп бизге пайгамбарыбыз буйурду. Алланын элчиси ыйман жагынан момун мусулмандардын эң жогорку даражалуусу ким деп сураганда, адеп ахлагы кооз, адеп ахлагы көркөм болгондор деп пайгамбарыбыз жооп берген. Дагы бекеринен эмес чыгар. Ошондуктан келиңиздер ушул күндөрү адеп ахлагыбыз менен Алланын сыноосу келип турган бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө Алланын сыноосу келип турган маалда, башка оор түш келип турган маалда инсандарга боорукерлик сезим менен инсандарга жардамдашып, кандай көпчүлүк жерлерде ооруканаларда болбосун, обсервацияларда болбосун, нөөмөт күткөн оорук жандар болбосун, ошол маалдарда дагы пайгамбарыбыздын хадисиндей чыныгы мусулман өзүнөн эмнени каалаган болсо, башкаларга дагы ошону кааламайынча ыймандын толук даамын таткан болбойт демекчи. Өзүбүз ушул нөөмөттөрдө дагы мен биринчи болушум керек деп талашпастан, дүртүшпөстөн, ошол жерде дагы жаңжал чыгарбастан, карыларыбызга, боюнда бар аял энелерибизге жол бошотуп, бизден дагы оор болуп турган оорук жандарыбыз болсо, ошолорго нөөмөтү сиз көрүнүп чыгыңыз, сизге жол болсун деп уруксат берип, ошондой жардамдарыбызды аябашыбыз керек экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иннакум лан тасаун наса би амваликум фасаухум би бастил вajhi ва хуснул хулук. Силер инсандарды, пайгамбарыбыз буйруп атат, силер инсандарды өзүңөрдүн мал мүлкүңөр менен ыраазы кыла албайсыңар. Албетте ыраазы кылып бактылуу кыла албайсыңар. Албетте балким силер өзүңөрдүн жылмайган жүзүңөр менен жана сонун адеп ахлагыңар менен ыраазы кылып бактылуу кылышыңар мүмкүн деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып өттү. Алланын элчиси Абу Зарга мындай деди: "Я Абазар, ла акла кат-тадбир ва ла хасаба ка хуснул хулук." Эй Абу Зар, тадбир сыяктуу, алдын алуу, баам парасаттуу сыяктуу акыл болбойт. Ал эми адеп ахлактуу, сонун адеп ахлактуу сыяктуу дагы ата тектүүлүк болбойт деп буйурду. Хасан Басринин бир сөзүндө жаман адеп ахлактуу болгон адам өзүнө гана зыян жеткизет деп айтты. Улуу даанышмандарыбыздан Вахып болсо, жаман адеп ахлактуу адамды сынган кумурага салыштырды. Сынган кумура эч качан жамалбайт жана өзүнүн бир жакшынакай формасына кайра келбестиги маалым. Ошондуктан адеп ахлагыбызды пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, хасину ахлакакум деп буйргандай, адеп ахлагыңарды кооздогула, адеп ахлагыңарды сонун кылгыла деп бизге буйруду өзүнүн насаатында. Ошондуктан биздин Раматылык Чубагачкебиз айткандай, мен ушундай жаратылып калгам, менин болушум ушул, мен эч качан өзгөрүлбөймүн, ата тегим ошондой дебестен, биздин ушул пайгамбарыбыз буйругандай адеп ахлакты дагы оңдосок болору тууралуу пайгамбарыбыз буйурду. Ошондуктан пайгамбарыбыздын адеп ахлагындай өрнөк алышыбыз керек экен. Анас бин Маликтин риваятында баарыбызга белгилүү, пайгамбарыбыздын кызматында 10 жыл кызмат өтөдүм дейт. Өзүнүн риваятында мен 10 жыл кызмат өтөдүм, бирок пайгамбарыбыз сен ушул ишти мындай кылсаң болбойбу, ушул ишти тигиндей кылып койсуң да деп айткан жок. Мени бир
кемсинткен жок, бир менин бир кемчилигин айткан жок деп айтты. Мындан түшүнсөк болот, ушул 10 жыл кызмат кылып, Анас бин Маликти бир урушуп же бир жерин капа кылып же ушундай бир жаман мүнөзүн көрсөткөн жок. Мына ошол пайгамбарды тааныган Анас бин Малик дагы мына ушундай мындай ишти тигиндей кылсаң болбойбу, тигиндей ишти мындай кылсаң болбойбу деп айтты. Ошондуктан Хасан ал-Басринин бир сөзүндө сонун адеп ахлак бул кандай жөнөкөй маалдарда дагы, кыйынчылык убакыттарда дагы башкалар дайыма жоомарттык көрсөтүп, жана башкалардын тынчын албоо деп айткан Хасан Басри. Дагы бир сөзүндө сонун адеп ахлак ошол тынчтык маалдарында инсандарды ыраазы кылуу, жоомарттык көрсөтүү. Келиңиздер мына ушундай кыйынчылык маалдарда колубуздан келген дерибиз, мүмкүнчүлүктөрүбүз, материалдык жактан жардам көрсөтөлү, колубуздан келгендер болсо, моралдык жактан колунан келгендер болсо, ошо өзүнүн кыймыл аракети менен, убакты менен мамлекетибизге, өлкөбүзгө жардам берип, оорукчандарыбызга колубуздан келишинче жардамдарыбызды көрсөтсөк, иншаллах мына ушундай кыйынчылык, ар бир кыйынчылыктын аркасында бир жакшылык бар демекчи. Бул күндөрүбүз дагы өтүп кетет, иншаллах. Эртеңки күн келечегибиз дагы, жаркын келечегибиз дагы алдыда, жакшылык, Алланын жакшылык күндөрү дагы алдыда. Ошондуктан ушундай сыноо күндөрдө бир жакшылык соопторду таап, элге жардамыбызды берип, өзүбүздүн кооз, адеп ахлагыбызды көрсөтүп, эч болбогондо пайгамбарыбыз хадисте айткандай, сүйлөсөк жакшы сүйлөп, болбосо унчукпа дегендей, жакшы сөздөрүбүздү арнап бири-бирибизге, коомубузга жардамыбызды берели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.